अध्यक्ष खाली नुहे जड़े संस्कारवादी संस्कृति संपन्न मनीष मर्यादार प्रतीक माननीय कार्तिक चंद्र दास महोदय अनेक जुगर संचित वेदना बुकु तलु निगाड़िबा तुमरी कथारे आमरी मुहरु सबु दुख लिभेइबा तुमे सिना अट आम पाई सदा फूल फुटा संज बेल तुमको पाइन ए मंच हसुची न पाइब थल कूल सेदिन अध्यक्षा आज सरपंच सेदिन अध्यक्षा आज सरपंच आहे मंजूराणी बेहेरा जनसेवा तुम प्रथमरु लक्ष्य नीति आदर्शर चेहरा पुणी सरपंच सुना झील आम ममता साहू को डाकिबी मंदार साहिर ममता बंधने मोहनीय तांकु कहिबी सम्मान अतिथि सम्माने मंचरे बसिबे ए दुई भौणी आमर स्नेह त्यागर प्रतीक साजंतु गढ़ी संपर्कर संभार एथि सहित मु पुणी मंच को डाकिबी आजिर सम्मान्य वक्ता भावरे माननीय आम युव पीढ़ीर उन्मादना उत्साह उद्दीपना माननीय हरेंद्रनाथ दास महोदय मंजूराणी बेहेरा ममता साहू एवं हरेंद्र दास महोदय मु समस्त को निवेदन करी समाने प्रभु पाखरे आज मंचर अधिष्ठात्री देव परमेश्वर परम कारुणिक प्रभु जगन्नाथ पाखरे पुष्पार्घ्य अर्पण करी मंचासीन हवापाई निवेदन करी एति सहित मंचरे उपवेशन करिवे आम उत्सव कमिटी वरिष्ठ सदस्य स्वामी स्वरूपानंद हाईस्कूल गोपीनाथपुर प्राक्तन प्रधान शिक्षक माननीय परिमल महांती महोदय आजिर संवर्धित प्रतिभा आमर अत्यंत प्रिय अनुग्राही हृदयवान मनीष गौरहरी महांती युव शिल्पोद्योगी एवं मंच को आसवाई निवेदन करी विशिष्ट गवेषक डॉक्टर जगदीप कुमार नायक मु निवेदन करी समान समस्ते मंच को आसवे प्रभु को आराधना करी होटेल एंड रेस्टोरेंट थाना छक देहुटा सेवा समवाय समिति सामना एठारे विमाला प्रीतिवर्धन बलभद्रो वासुदेव माधव मधुसूदन दैत्यारि पुंडरीकाक्षो वनमाली बलप्रिया ब्रह्म विष्णु वृष्णिवंशो मुरारी कृष्ण केशव श्रीरामः सच्चिदानन्दो गोविन्दः परमेश्वरः विष्णुर्विष्णुर्महाविष्णुर्प्रभविष्णुर्महेश्वरः लोककर्ता जगन्नाथो महीकर्ता महजसाः महर्षिः कपिलाचार्यो लोकचारी सुरहरिः आत्मा च जीवपालश्च शूरः संसारपालकः एकोनेको मम प्रियो ब्रह्मवादी महेश्वरः द्विभुजश्च चतुर्बाहुः शतबाहुः सहस्रकाः पद्मपत्र विशालाक्षः पद्मगर्भ परोहरिः पद्महस्तो देवपालो दैत्यरी दैत्यनाशनः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुराननसेवितः पद्महस्तश्चक्रपाणिः शङ्खहस्तो गदाधरः महावैकुण्ठवासी च लक्ष्मीप्रीतिकरः सदा विश्वनाथः
विश्वव्यापी दारुरूपश्चन्द्र सूर्य विलोचनाः गुप्तगन्धोपलब्धिश्च तुलसी प्रीतिवर्धनाः जगदीशः श्रीनिवासः श्रीपतिः श्रीगदाग्रजाः सरस्वती मूलाधारः शिवशः श्रीदयानिधिः प्रजापतिः भृगुपति भार्गवो नीलसुन्दरः योगमाया गुणारूपो जगज्योनीश्वरो हरिः आदित्यः प्रलयोद्धारी आदौ संसारपालकः कृपाविष्टः पद्मपाणि रमूर्तिर्जगदाश्रयः पद्मनाभो निराकारः निर्लिप्तः पुरुषोत्तमः कृपाकारः जगद्व्यापी श्रीकारः बन उपवने फूल फुटिछि बसंत कहुछि किए आसिछि धन्य तार भाग्य धन्य से आजी प्रभुଙ୍କର गुण जिए गाउछि नदी धार परी जाउछु बही मनर कथा जे कहुछु एही भ्रुकुटी मझिरे तिलक देई आत्मस्मृतिर सन्देश नेई अतिथि सत्कार करे चौदिग नुपुर करे पादे छम छम नुपुर करे पादे छम छम ଏବେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜି ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ମହୋଦୟା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ବେହେରା ମହୋଦୟା ଏବଂ ମମତା ସାହୁ ମହୋଦୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। আজি त्रयोदश भोगराई उत्सवर उद्यापन संध्या जदिओ भोगराईवासी आग्रही बंधु मानकर इच्छा को सम्मान दे आउ गोटे दिन आमर कार्यक्रम अर्थात भोगराई उत्सव को आम वृद्धि करिवार सिद्धांत नहींछु किंतु यह पूर्व योजना अनुजाई आज ही तार उद्यापन संध्या यही संध्यार आम नामित डॉक्टर कार्तिकेश्वर पात्र मंचरू मु प्रथमे मंचाधिपति प्रभु श्री जगन्नाथ को प्रणाम जनाऊँगी ए माटीर चारि पाखरे अछंती प्रभु मुसंडेश्वर अछंती चंदनेश्वर माँ बासुली
ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ମାଟି ଗର୍ବ କରେ, ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରେ, ପୁଣ୍ୟତା ଲାଭ କରେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି। ଆଶା ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆଶିଷ ଏ ଉତ୍ସବ ଉପରେ ଥାଉ ଏବଂ ଭୋଗରେଇବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ରହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ଆଜିକା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଶୁଣା, ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ରେବତୀର ସମ୍ପାଦିକା ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରେବତୀ ସେ ଜଣେ ବରେଣ୍ୟା ସମ୍ପାଦିକା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆମ ପ୍ରିୟ ସାର୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ଆମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ବେହେରା, ଭୋଗରାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଗରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଖରିଦି ପିପଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବରେଣ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦାର ସାହି ପଞ୍ଚାୟତର ବରେଣ୍ୟା ସରପଞ୍ଚ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ମମତା ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ତ ହୋଇଯାଇଛି, ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଆଜିର ମଞ୍ଚଟି ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ପାଖରେ ମୋର 3ଟା ଝିଅ, ଗୋଟେ ପାଖରେ ମୋର 2ଟା ଭାଇ, ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାନ ଭାଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମଞ୍ଚଟି ମୋ ପାଇଁ ଭୋଗରାଇର ଏକ ଭଲ ମଞ୍ଚ, ପାରିବାରିକ ମଞ୍ଚ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ କହିବି କି ମୋ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ କହିବି, ଆମ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ କହିବି, ଏକଥା ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ମୋ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ। ଯାହା ଏସବୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କର ଏ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ, ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ଏବଂ ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଉତ୍ସବ 2008 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ, ଯାହା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ 1993 ମସିହାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। 5ଟି ଜାଗାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଭୋଗରାଇ ଅନ୍ୟତମ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଗୌରବର କଥା। ବେଶୀ ସମୟ ନେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫକୀରମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ଭାଷା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ।
ए केते दिन जो सभा हो गलानी एटी बहु कथा उठी भाषार आंदोलन आवश्यकता अच्छी कि ना समस्ते कहले मानसिक स्तर में भाषार आंदोलन अच्छी किसी लोक कहले भाषा आंदोलन ठारू मन भीतर आम ओडियार चिंता रहिबार आवश्यकता आगे अच्छी तापर भाषा उठिब एमती विभिन्न कथा उठी तेरे गोटे कथा भाषा भाषा कथा रही आम मन भीतर जो भावना उद्रेक हेब ताहा मध्य भाषा को नहीं आम जन्म है आम मुहर जो भाषा बाहर ताहा ओडिया माँ को माँ डाकिला बेले ताहा मध्य ओडिया तेणु भाषा को नहीं बंचब यही कथा आम से चिंता करूँ मोर मन पड़ुछि आज जितेबले आम ए उत्सव कलु सेतेबेले से उत्सवर स्मरणिकार आम बोधे 8-10टा कथा लिखिलु कौन पाई ए उत्सव आज दिन में से 15 वर्ष तलर कथा आज भी रही आउ किछि किछि ता देहरे जोड़ी हो जाइछि उत्सवटी सर्वांग सुंदर होगापाई एवं सबु लोकंकर ग्रहण योग्य होगापाई मु खाली सूचना देवाक चाहूँगी इटा 15 वर्ष 13 वर्षर उत्सव 15 वर्ष तलर कथा सेतेबेले आम लिखिलु ए उत्सव प्रतिफलित हेब आगामी पीढ़ी पाई इतिहास और भूगोलर चित्र किछिटी आम सफल होइतलु भोगरे इतिहास भूगोल कथा लिखिलु गोटे बड़ बही प्रकाशित होता जो मैंने पाखरे रखिथे बोधे भोगरे सामग्रिक चित्र ता देहरे रही से मैंने पाइबे अवश्य आउ बहु चित्र थिब तथापि मूलपिंड से रही आगामी दिन पाई जीवन जीविका समस्या और समाधान उपाय ए कथा आम बारंबार आलोचना करूँ जो मैंने ये उत्सव को ए वर्ष शुणी जानिथिबे जे भोगरायर जीवन जीविका पाई जहाँ जहाँ दरकार तापाई आम आलोचना करुचु लोकंक भितरे एक जागरण सृष्टि करुचु गमनागमन और पानी निष्कासन समस्या समाधान उपाय ए मंच बारंबार कही गमनागमन अनेक परिमाण रे समाधान होते आउ गोटे दुईटा कथा आम भितर अच्छी जे जलेश्वर रु हलदिया पर्यंत नेशनल हाईवे जाऊ भोगरे दे चंद्रेश्वर दे दीघा दे जाऊ ये कथा आम गोटे योजना रखीचु और प्रस्ताव रखीचु एथि सहित आम आउ एक प्रस्ताव रखीचु जो दीघा जलेश्वर रेलपथ कथा कहला या विभिन्न लोक विभिन्न आलोचना करुला बेले आम बहु लोकों परामर्श नहीं किसी इंजीनियर मानकर परामर्श नहीं किसी बुद्धिजीवी परामर्श नहीं आम चिंता करुचु दाबी रखीचु ए रेलपथ दीघा ठारू रूपसारे लगी जाऊ या द्वारा सबू पर्यटन केन्द्र को लगिबा सहित दीघा रूपसारे लगिगले टाटा सहित एक कॉरिडोर फिटिजीव जहाँ ओडिशावासी उपकार लगे खाली आम उपकार नुहे ये योजना रखा जाए सहित कला क्रीड़ा साहित्य विज्ञान प्रशासन इत्यादि क्षेत्र में उत्कर्ष साधन कर भोगराई संतान प्रतिभा परिचय सम्मान देवा कथा जो उठीला से दिन पाखर चली आम कि प्रतिभा जो मान आम आखि को आसूसी कौ मैंने बणमाल परी बण फुटी बण मिल जाते सुबास को लोक मैंने पाई पार नथिले आनी एठारे आम लोक परिचित कराउथु किए थाउ कि न थाउ उत्सव ही ताकू करुछि मु नुहे कहीं नुहे आम नुहे ये उत्सव ही परिचय कराऊँ आपण मैंने जापारे मत खुशी लगिला जेदिन आम ए वर्ष खेल कथा उठेलु हाई स्कूल शिक्षक मानकर बैठक गोटे होता जड़े शिक्षक खेल शिक्षक आसी मत जुहार करी कहले सार मत चिन्हुंट मु बहु कष्ट चिन्हली जहाँ को कि 2008 मसीह जड़े भल खेलाड़ी भाव में आम पृष्ठार स्थान देइथुलु आचार्य आम ये अंचल ठीक नामटा मोर मन पड़ना शशांक आचार्य घर भितर से पिला सी ए पीईटी अच्छा जलेश्वरपुर हाई स्कूल रे मु खोजुली मुझे कौ दिन आम पाइलु से जगह को मत सम्मान देखले आज खोजी खोजी 8 मसीहार बही पृष्ठार पाई ये सब कथा अच्छे तापर प्रवासी भोगराई मिलन और माटीमा सम्मान रक्षापी उद्यम यह तो सफल होमती दुर्गा पूजा हेले झील घर को आसो एबे ताहा हो गलानी जे भोगरे उत्सव हेले झील आसब बंधु आसबे बांधव आसबे आसी ए उत्सव को से माने उपभोग करेंगे से ए वर्ष अधीन अर्थात आम प्रति वर्ष सिद्धांत नहीं प्रति थर जानुरी 1 रु आरंभ हम से नुआ वर्ष किसी नुहे भोगराई उत्सव एक नवदिन लोक मध्य एक नव उन्मादना सृष्टि हम बोली आम एक नहींचु किंतु ए वर्ष जेहेतु 21 मसीह हो पारि ना कोरोना भय भितर 22 मसीह हो पार कि ना 22 मसीहा जानुरी भी हो पारा ना 23 मसीहा को है बेलू सब बेले आसला कोरोना चतुर्थ लहर आसो कि पंचम लहर आसो ये सब कथा आम कहले निश्चय करवा चंदनेश्वर मेला है ना
ଭୋଗରାଇବାସୀ एकत्रित ହେବେ, ଝିଅ ଆସିବେ, ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ, ବାନ୍ଧବ ଆସିବେ, ଘରେ ମିଶିବେ, ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆସୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ବର୍ଷା ଆସୁ, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ମାନିଲେ ନାହିଁ କଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଆମେ ନ ମାନିକି କରିଛେ, ଏହା ହିଁ ଆମର ସଫଳତା। ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଇଛେ। ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମେଳା ନହେଲା ପରେ এইটা বড় ভাবে মিলিত হবার এক সুযোগ আমি তৈরি করছে, তাহা সফল হয়েছে। তারপরে এই উৎসবরে আমি সেতবে গোটে কথা রাখিলে, সরকারি কার্যক্রম হোক বা বেসরকারি কার্যক্রম হোক, সেই উদ্যোগর প্রদর্শনী করা আমি বর্ষকু বর্ষ তাহা করে চালিছে। এই বর্ষ কেতেক বিশেষ কারণ যোগু তাহা সফল হয়ে পারি না। সমস্তে কালবৈশাখী কি ডরিলে যদি এটি আনি কিছু রখিদেবে স্টলরে, তাহা হুয়েত নষ্টভ্রষ্ট হয়ে তাঙ্ক ভিতরে ভয় লাগিলা। এবং সরকার যে আমাকে দেউলে 5টা 7টা দৌলে যে স্টল, এ বর্ষ সে ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମେ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଭୋଗରାଇର କୃତି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଭୋଗରାଇରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାର ଟିମ୍କୁ ବା ବାହାର ଟ୍ରୁପ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଦିନେ ବସି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବରେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଗରାଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିବେ। ଏବଂ କହି ରଖେ, ଏ ବର୍ଷ ଏ ଉତ୍ସବର ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ହେଲା ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। ସରକାର ତରଫରୁ ଏ ବର୍ଷ 6ଟି ଗ୍ରୁପକୁ বা কলচরাল টিমକୁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳକୁ ଏଠିକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ହେଇନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ପାଉଥିଲେ, ସେକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସଫଳତା ହେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ, ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତିର ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ଆମର ଭୁବନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାଧିକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଧାରଣା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖୁଛୁ। ବାକି ରହିଲା ଶେଷ କଥା, যেটা 8 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ବସିବେ, ଏକ ମଞ୍ଚରେ ବସି ସୁଖର ଦୁଃଖର କଥା ହେବେ ଏବଂ ସଭିଏ ଏକ ବୋଲାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତାହା ହିଁ ଏ ଉତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକ ବୋଲାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଭୋଗରାଇ ମହୋତ୍ସବ ନ ଲେଖି ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲୁ। ମହୋତ୍ସବ କହିଲେ ଭୋଗରାଇରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝେ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ମହୋତ୍ସବ କୁହାଯାଉଛି, ଉତ୍ସବ ଲେଖିଥିଲେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମିଳେଇବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାହା ସଫଳ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସମୟ ନ ନେଇ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣ ଦେବାର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛୁ, ପରିମଳ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାଷଣ ରଖିବେ। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 15 ବର୍ଷର 13ତମ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବର ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜାକ୍ଷ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଜିର ମଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ମହାମାନ୍ୟା ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ଆମର ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖବର କାଗଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମାଇକ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଜିର ଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଏ ଉତ୍ସବ କମିଟି ତରଫରୁ ଜଣାଉଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଏ ମଞ୍ଚ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛି, ସେହି ଦିବଙ୍ଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଭଞ୍ଜ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାଗବତ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର କାଳୀପଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଭଳି ବହୁ ବୟସ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଆମ ଗହଣରୁ ଚିରଦିନ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଜିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଉ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁ ଶ୍ରମ ବହୁ ତ୍ୟାଗ ଫଳରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜି এই ଯେଉଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ
ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏ ସମସ୍ତ ଆଜିର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବର ବିକାଶ ଘଟୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଏବଂ ମୋର ନିବେଦନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପରିପୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପରିଶେଷରେ ଆଗାମୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସକୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୋଗରାୟବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ଉତ୍ସବର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି କରୋନା ଆମକୁ କରୁଣା କରେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ। ଆଶାରେ ଆଶାରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ। ଆମ ମନରେ ତ ବହୁ କଥା ଅଛି, ଆଶା ଅସରନ୍ତି। ସେ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭୋଗରେଇ ଉତ୍ସବ ଆଗକୁ ଯିବ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି। 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ନହେଲେ ଆଗକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଯେମିତି ଅକାଳରେ ଅମ୍ବିକା ପୂଜା ହେଇଥିଲା ରାବଣ ବଧ ପାଇଁ, ସେ ଅକାଳରେ ଅମ୍ବିକା ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସେଇଭଳି ଅକାଳରେ ଭୋଗରେଇ ଉତ୍ସବ କରି ଆମେ ଆମ ଭୋଗରେଇବାସୀଙ୍କର ମାନସିକକୁ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ଯେମିତି ଚୈତ୍ର ମାସ ହୁଏ, ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ସବ ହେବ। ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଆଜିର ମଞ୍ଚରୁ ଦେଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଉପାୟନ ନେବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଜଗଦୀପ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀକୁମାର ନେବା ଅବକାଶରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ସାହିର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଝିଅଟି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। सर्वप्रथमे ए मंच सामने जे मंचासीन होइचंती जगतर नाथ जगन्नाथ को मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाउछि। एवं आजिर एई मंचर सभा कार्य परिचालना करुथिया सभापति महोदय मोर पूज्य सारं को मोर प्रणाम जनाउछि। मंचासीन आजिर समस्त अतिथि वृंद मु समस्त ना नौनी समय स्वल्प तेणु समस्त पूज्य पूज्य अतिथि वृंद से मोर यथायोथ्य सम्मान प्रणाम जनाऊँच। मंच सामने बसी समस्त गुरुजन वृंद एवं समस्त समाजसेवी नेतृवृंद समस्त को मोर प्रणाम जनाऊँच। एवं प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया सांबादिक बंधु भाई बहनों को सेमानकु मोर स्वागत जनाऊँची प्रणाम जनाऊँची। एवं सर्व ऊर्ध्वरे जो माने ए मंच को शुणुचंती जनता जनार्दन जहाँ को कहवा जहाँ पई ए मंच जहाँ पई ए पर्व सेमानकु मध्य मोर यथायोथ्य सम्मान जनाऊँची। आज जहाँ स्मृति रे मंच सामने लेखा है डॉक्टर
कार्तिकेश्वर पात्रଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିରେ ଏ ବର୍ଷର ମଞ୍ଚ ଏ ମଞ୍ଚ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଅମ୍ଳାନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସହଯୋଗ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ସ୍ଥାପିତ କରି ଜାରି ରଖିଛି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ଵର ପାତ୍ର ଏ ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, ଯିଏ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଭୋଗରାଇବାସୀର ସମସ୍ତ ଭୋଗରାଇବାସୀଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏବଂ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମଞ୍ଚର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଏ ସମୟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଖରାଦିନ, ଆମ ଭୋଗରାଇ ମାଟି ହେଉଛି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳର ମାଟି, ଚାଷୀ କୃଷି ମାଟି। ତେଣୁ ଏ ଚାଷ ସମୟରେ ଲୋକେ ବିଲରୁ ଆସି ପରିଶ୍ରମ ଘରେ ମେଣ୍ଟାଇବା ଫଳରେ ଏ ମେଳାରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ଖୁସି। ଆମର ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବୁ ଜନ୍ମଠୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଟି, ଆଉ ୟାଠୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଗରାଇ ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ମାଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ସଂସ୍କୃତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଏ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବସେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭୋଗରାଇ ମାଟିର ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଦିଗରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ତରଫରୁ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସଦସ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏବଂ ନିବେଦନ ରହିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମାଙ୍କିନ। ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କାଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାର୍ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଉଥିଲେ। ଏ ମଞ୍ଚର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆମ ଭୋଗରାଇ ମାଟିକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଉନ୍ନତିକରଣ କାମ, ଏ ମଞ୍ଚ ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ ମଞ୍ଚକୁ। କାରଣ କେହି ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆସିବେନି ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଲେ ସେମାନେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା କଥା ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ସେଇ ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭୋଗରାଇର ଉନ୍ନତି ହଉ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବିଭିନ୍ନ ପାଣି ନିଷ୍କାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବହୁତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ମଞ୍ଚର ଆଜିର ସ୍ୱଳ୍ପ ବକ୍ତା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଏ ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମମତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ପାଦ ଦେଇଥିବା ମମତା ତା ମନର ମମତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସେ ମମତାମୟୀ ହୋଇଯିବ। ଏ ଆଶା ଭରସା ରଖୁଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।
जो कथा से केते दिन भितर अनुभव करचंती आम सहित मिसिक्री जे एटा खाली उत्सव नुहे एथिरे आउ किछि कथा अछि भोगरे प्राणर स्पंदन अछि से स्पंदनर स्पर्श नुआ आसी ममता मध्य अनुभव करछि आपण माने निश्चय अनुभव करथिबे से कथा मोर आशा एवं विश्वास रहिला। एबे आम सभा को संक्षिप्त करने को चाहूँ तेणु मु समस्त अनुरोध कर खूब कम कम समय कहे एबे मु आमर जो पर्व ताकू मु अटकई देइथिली टिके जे संवर्धना करिवार पर्व आज 2 जन संवर्धित प्रतिभा मो पाखरे अछंती आपण मानक समस्तंकर प्रिय बा समस्तंकर जनाशुना प्रति घरे घरे तांका परिचय रही से होचंती गौरहरि महांती। गौरहरि महांती नाम आपण माने सुनी नथिबे किंतु इमरजेंसी लाइट आपण घरे निश्चय थिबो। जेतेबेले सबु युवक माने चाकरी कले बहुत दिन तलर कथा कहूँ 10-15 वर्ष तलर कथा कि 25 वर्ष तलर कथा कहूँ सेतेबेले माने सब पिला पिला थिले आमे अधा बयस हेतिले सेतेबेले आरंभ होइतिला ए जो एठी इमरजेंसी लाइट एक निजस्व शैली रे चाइना लाइट आप 200-400 टंकार पाईगले किंतु 3 दिन पर खराब हो फिंगी देवे किंतु गौरहरि महांतीर से लाइट एते चंचल फिंगिबार नुह किसी असुविधा हेले सियाकु से सारे एवं निजस्व शैली रे तार सर्किट तैयारी हिच कम कथा नुह। चाकरी करिबा सहज कथा चाकरी देबा सहज कथा नुहे से चाकरी देवार जो प्रतिश्रुति ताहा गौरहरि महांती देइथिबारु तांको आज आमे संवर्धित करने को चाहूँ। श्री कुमार वर्तमान तुम्हें तांकर मानपत्र पाठ कर से जीवाकू व्यस्त तांकर जड़े बंधु बांधव रोगाक्रांत तांको नेइकी जीवे तेणु तांको मु छाड़ीदेवी अति शीघ्र छाड़ीदेवा को चाहूँ। श्री कुमार तांकर मानपत्र पाठ कर। सफल युव उद्योगी हिसाब से आज संवर्धित प्रतिभा माननीय श्रीजुक्त गौरहरि महांती पिता स्वर्गत राधाश्याम महांती माता स्वर्गता भुवनेश्वरी महांती उत्पदा देहुर्दा भोगराई महाशय आपण जड़े युव उद्योगी भावे केवल राज्य रे नुहे समग्र भारत वर्ष रे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिबा आम पाई अत्यंत गौरवर विषय। बीएससी परे इलेक्ट्रोनिक्स एवं कंप्यूटर साइंस रे डिप्लोमा करी बाहर चाकरी अन्वेषण थिला बेले बापा कहिले बाहर चाकरी नकरी निज अंचल रही निज अंचलवासी किछि कर। 1997 मसीह संपूर्ण भावे नूतन ज्ञान कौशल एमरजेंसी लाइट बा जरूरीकालीन बत्ती निजे निर्माण करने आरंभ कले। एथिरे प्रयोग होइतिबा इलेक्ट्रोनिक सर्किट निजस्व बुद्धिमतार परिचय दिए। यह भारत एवं विदेश अन्य कौटी पाइबा संभव नुहे। एतद व्यतीत आपणकर विनम्र स्वभाव और विशाल हृदयवत्ता जड़े आध्यात्मवादी और संस्कृति संपन्न व्यक्तित्व और पराकाष्ठा आमको चमत्कृत कराए। आज भोगराई उत्सव 2022 यही मनलोभा मंचरे आपणकर असाधारण सफलता को दृष्टि रखी संवर्धित करने सहित आगामी सुखमय जीवन ईश्वर पाखे कामना करुचु। विनीत सभापति रवींद्रनाथ महांती संपादक पंकजाक्ष पंडा एवं उत्सव कमिटीर समस्त सदस्य वृंद। वर्तमान जगदीप कुमार नायक गवेषक अति अल्प बयसर छुआ से वर्तमान एटी नहांती तांकर माँ एटी उपस्थित अछंती एवं से मध्य अत्यंत रोगाक्रांत होइचंती। तांको मु बसई रखिया को उचित मने करू नाही। तांको मानपत्र पढ़
ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଡକ୍ଟର ଜଗଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ। ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ମାତା ଶ୍ରୀମତୀ ବାଣୀଶ୍ରୀ ନାୟକ, ମହେଶପୁର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର। ମହାଶୟ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଧାର କରି ବାୟୋ ରିମେଡ଼ିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଫର୍ ବାୟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ୟୁଜିଂ ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ଫୁଏଲ୍ ସେଲ୍ ଶୀର୍ଷକ ଉପରେ ଗବେଷଣାରେ ନିମଗ୍ନ ରହି PhD ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆମ ମାଟିକୁ ଆପଣ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ମୁଖପତ୍ରରେ ଅତିଥି ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହିତ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲେଖାମାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଦୁବାଇ, ଜାପାନ, ଇଟାଲୀ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ନିବନ୍ଧମାନ ପାଠ କରି ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଆଙ୍କି ପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ। ଆଜି ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବର ଏହି ଐତିହାସିକ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ସୁଖମୟ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ବିନୀତ ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ପଙ୍କଜାକ୍ଷ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ବୃନ୍ଦ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆମ ପ୍ରିୟ ସାର୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବୁ। କଥା ହେଇପାରିବନି, ବସ୍ତା ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା। ଜଗଦୀପର ମା ବାଣୀଶ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଏ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ ଏ ବର୍ଷ ବହୁ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଆମ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ୟତମ ଉପସଭାପତି। ବହୁ କଥା ସେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଘର ପାଖରେ ରହି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେ ଥାନା ଛକରେ ସେସବୁ କାମ ତୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ 8ଟା ବେଳେ 5-6 ଜଣ 7 ଜଣ ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେ କାମ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଣୀଶ୍ରୀ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପିଲା ଜଗଦୀପ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌରହରି ବାବୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଏଇଟା କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତେବେ ଭୋଗରାଇ ମାଟିମାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୌରବଜନକ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ସେ ପାଆନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ କି କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପାଇବା ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ମାତୃଭୂମିରୁ ପାଇବା ଏଇଟା ଏକ ଗୌରବର କଥା। ସେ ଗୌରବ ପାଇଁ ସେ 2 ପଦ କହିବେ ଏବଂ ସେ ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେ 2 ପଦ ତା ଉତ୍ତରରେ କିଛି କହିବେ ଏଇ ଆଶା ରଖି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ
ଗଣ୍ୟମାନ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଲଘୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ କି ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହିବି, ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ମୋତେ ଯେ ତୁ ବାହାରେ ନ ରହି ଏଠି ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ କର, ତୁ ସଫଳ ହେବୁ। ବାପା ଯେଉଁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ମାନିକି ଏଠି ରହିଲି। ଯାହା ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ମୋର ହେଇଛି ବା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାର ସାକ୍ଷୀ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ିକି କହୁଛି ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଏଇଠି ଆମ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କିଛି କଥା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହେବ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମାଟି ମାଆର ଗୌରବ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଗୌରହରି ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଟି ଦେଉଛୁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବାଣୀଶ୍ରୀ ବି ଏବେ ଯା, ତୁମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ, ଯାଅ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ନାଇଁ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୁଅ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇକି ଆସ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଭଲ ହେଇକି ଆସ, ଏଇ ଆଶା ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୌରହରି ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଗରେଇ ଉତ୍ସବ ସେଇ କଥା କହେ। ଆଜି ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ବାପା ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ମାତୃଭୂମିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଏ ଆଶା, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର କଥା ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଅଛି, ପଛକୁ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଗ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ କବି କି ଲେଖକ କି ସଂଯୋଜକ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ସେ କଥା ମୋର କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଲେ ଆମର ବହୁ କାମ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଏଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କବି ଶ୍ରୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଭୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ଶ୍ରୀ କୁମାରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ରାତି ନାହିଁ, ଦିନ ନାହିଁ, ସଞ୍ଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଏ ମଞ୍ଚରେ ଥିବ, ଆମେ କେହି ନଥିବୁ, ସଂଯୋଜନା ଚାଲିଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଥା, ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାର 80% ପ୍ରୟାସ ବା 80% ସଫଳତା ଶ୍ରୀ କୁମାରକୁ ଆମେ ହିଁ ଦେବା। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଉଭୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ନା ନା, ଲେଖା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଗରୁ ଦିଆ ହେଇଲା। ଫୁଲତୋଟା ତାକୁ କବି ହିସାବରେ ଏଠୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଗରୁ କରାହେଇଛି। ବାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଧିକ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲୁ ନାହୁଁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପରେ ଜାଣିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ସଂକ୍ଷେପରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଭାଇକି ଦେବି, ହରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା କହିବେ, ମଞ୍ଚକୁ ଦୁଲକେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଗଳି ପଡ଼ିବା ତା ତାଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବେ। এই আশা বিশ্বাস রাখুছি সংস্কৃতির কথা কহিবারে সে ধুরন্ধর সে কহিবে এবং অল্প সময় সারিবে বলে মু আশা বিশ্বাস রাখি তাঙ্ক হাতকু মাইক্রোফোন দো। आज उद्यापन दिवसर भोगरे उत्सवर जे आम बर्तन टीम मुख्य परधा जदिवा सभापति इंजीनियर रवींद्रनाथ महांती अच्छा संपादक आमर
ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଟିକେ ହଂସେଇ ଦେବି। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ମଞ୍ଚଟା ଆମେ ଘରୋଇ ମଞ୍ଚ ତ ପଙ୍କଜକୁ କହିହେଲିନି, ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏକି ଭୋଗରାଇର ପ୍ରାୟ ମୋ ଭାଷାରେ ଘରେ ଘରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେନି, ଏ ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କରେ। ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ବି ଶୁଣିବା, ଆମ ଭାଷଣଟିକୁ କମେଇଦେବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯିଏକି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିଳା କଲେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଚାର୍ଜ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସେ ଭୋଗରାଇ ଲୋକ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଏଇଠି ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ କଟେଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ବେହେରା, ସାନ ଭଉଣୀ ମମତା, ଆଉ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ପରିମଳ ଭାଇ, ଆଉ ତଳେ ବସିଥିବା ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଜନସାଧାରଣ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ମାନେ, ଏ ମଞ୍ଚରୁ ଏ ଆବାଜ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବି। ସଭାପତି ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଲେଣି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯାର ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଯାର ନେତ୍ର ହେଉଛି ବଡ଼ ନେତ୍ର, ଯାର ଆଖି ହେଉଛି ଚକା ଆଖି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଭୋଗରାଇ ମାଟିରେ, ଏ ମାଟିରେ ଥିବା ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ବାବା ଭୂଷଣେଶ୍ୱର, ବିଜୟ ବାସୁଳି, ଅଭୟ ବାସୁଳି ଏବଂ ବାରଦୌଳି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ବିଦାୟ ରାତ୍ରି। ବିଦାୟ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଅର୍ଥ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାହେଲେ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ନାଇକାଣୀ ଚେର ଫୁଟି ଦେଇଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ, ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଆଜି 15 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସାର୍ ଗୁରୁଜନ ଯିଏକି ଆଜି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜଣେ ଭୋଗରାଇର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ, ଯେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଆଜି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର। ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମଞ୍ଚ ଆଜି ପରିଚୟ ପାଇଛି। ତେବେ କହିବା କଥା ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ, ଇଏ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ, ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ ନାଇକାଣୀ ଚେର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଠି ୟା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ଭୋଗରାଇ, ୟା ପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାଳିସରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦୋସାଇ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ସବ, ତାପରେ ମହାଗବ ଉତ୍ସବ, ଏବେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ମାନକୁଣ୍ଡାରେ ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତର ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୀନା ବଜାର ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଉତ୍ସବର ଗୋଟେ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଆସନ୍ତା ଦିବସରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ଉତ୍ସବ ବେଶ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଦେଇଥାଏ ସମାଜକୁ। ଭୋଗରାଇର ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକଳନର ଗାଥା ସେ କହିଆସେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବେଶ କିଛି କଥାକାର, ସାହିତ୍ୟବିତ୍, ଭଲ ବକ୍ତବ୍ୟଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାମିକା ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଉତ୍ସବ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ,
भोगराई साहित्य कला स्वास्थ्य शिक्षा दीक्षार समस्त को उद्वेलित कर यार मुख्य उद्देश्य थिला बेले जो कमिटर कर्मकर्ता आज जमान को नहीं जेटा परिमल भाई मत कहते भाषण रे जे विदाय नहीं गले यही कमिटर बेस किसी बंधु मान स्रष्टार नायक हिसाब थे श्री अनंत कुमार भंज जी कि निरवच्छिन्न भाव में जीवन सेवक साजिकी राजनीति नेता मान जदि हिसाब खाता को देखा जाए पोखरी से दल सफा कर गुरु किंतु कौ खाई पारे जीवन में से प्रकार वरिष्ठ नेता सृष्टिर ये मंच एवं सहयोगी थे डॉक्टर कार्तिकेश्वर पात्र आज सी नहांती आम गाँव जोटा कहते श्रेष्ठ शिक्षक यही दौड़दारे कालीपद चंद्र आज रवि नहांती भागवत नहांती मुझे मंच तले आम कमिटर बसिक यही सब कथा जानला शुणला मु भावुथा जे कहार या पर पाली पड़ो हे तो आगामी दिन को जो 23/1 जोटा कहले जनवरी हम से मु पंकज भाई को देखे से बंके बंके चले अदृश्य आम जो भाई मैंने अच्छा आम रघु भाई अच्छा आमर से राय बाबू अच्छा से कथा भी चिंता करे या पर कार पाली पड़ो जो जदि भी मृत्युटा हूँ शाश्वत एटा समस्ते जानते आम दिने ना दिने मरवा किंतु आस्ते आस्ते जो जन प्रतिभा विदाय नहीं एठी गोटे नूतन जुगर सृष्टि है भाया किसी युवपीढ़ी पशि आसतु आम समस्ते विदाय नवा से हाथ पुणी ये संस्था को आगे नहीं जबार सबुज स्वप्न देखा यहीटा हूँ आमर उद्देश्य तबे कथा हूँ महामारी कोरोना रु मले आम डॉक्टर कार्तिकेश्वर पात्र इमिटी गोटे सख्त चपलास भगवान दरबार बसिला जार शब्दर आवाज नहीं समग्र विश्व स्तब्ध होता 222 कंट्री चारिड़े कोरोना भय बेस मुड़ मुड़ हो लख लख शव दिवा रात्रि पुड़ाला से समस्त मृत्यु भय घर लुचि बसता भगवान को डाकुता से कहीं मनीष पाखे से ईश्वर विश्वास कमीगला 5-3 टंकार जन जदि टुका पाईगला सी बाहुबली कहला धर्म प्रति आस्था नहीं भगवान प्रति आस्था नहीं इमते दिन भी महामारी होता जो 1818 मसीह से जो महामारी मध्य ताकू दोहली देला यही 2020-21-21-22 2 वर्ष निरवच्छिन्न भाव में आम बसी बेले मझी वर्ष जोटा आमर पंकज भाई कहते मझी वर्ष ये कार्यक्रम बेस किसी बुद्धिजीवी संस्कारवादी साधारण लोक पाखु प्रशासनिक अधिकारी मान अनुरोध क्रमे पुणी कमिटी निष्पत्ति नेला ये कार्यक्रम को आगे नहीं जावाई तेरे कहवा कथा हूँ ये मंच आज अनुरोध करुँची सभापति मत समय तो देले आउ दीदी को लक्ष्य कर मो सांग कार्तिक को लक्ष्य कलापर मोर स्टॉप ले भाषण तेरे ये मंचर बहुत वक्तव्य देवाई भद्र व्यक्ति मैंने भी आसती किए भी 60% इतिहास धार कर 40% जुड़ी टाली नौकरी आम डीओ सार आसिले जे कि 5T विषय कहते मुझे शुणुली किंतु जदि पचरा जाए ताले आप क्लास टीचर भी स्कूल टीचर नहीं ये समस्त कथा भी आम शुणु सहीटा भी भल लगुच यही कथाटा आमे भी कहवा जे समस्त स्कूल शिक्षक दिंतु यही प्रकार कार्यक्रम आगे चलो दोष त्रुटि न धरले परिवर्तन समाज हम ना से जी हूँ ना कहीं कौन होगा से जोटा देखुचु से आम पिला पढ़ आम पिला मनीष हम आम पिला बड़ दाण्ड प्रतिष्ठा हम तेणु यही मानसिकतार आम कहूँ जो कथाटे समाज पे हित हम से कथा कहु ठीक अच्छे रमांत भाई भी व्यस्त हेनी मु समस्त धन्यवाद दे मोर वक्तव्य छोट कर रोची समस्त को ए वर्षर विदाई नमस्कार जय हिंद जय जगन्नाथ समस्त जना हरेन्द्र दास नुह
ବାବୁଲି ବାବୁଲି ତାର ମନ କଥା ଖୋଲିକିରି ସେ କହିବ, କୁଆଡ଼େ କେ କଥା ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ଭାବିଲା ଆଗରୁ ତାର ବୋମାଟି ଫୁଟିବ। ସେ କେତେବେଳେ ମଝିରେ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେବ, ସେତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟତମ ଆମର ଅତିଥି କହିବି ନା ଆମ ଝିଅ କହିବି, ମଞ୍ଜୁରାଣୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମ ଉତ୍ସବକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବେ। ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବର 10ମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଯେ କି ପରମ କାରୁଣିକ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପଙ୍କାଜକ୍ଷ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଆଜି ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜଣେ ବରେଣ୍ୟ ସମାଜସେବୀ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ମହୋଦୟା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟତମ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ସମାଜସେବୀ ହରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାରସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନବନିର୍ବାଚିତା ସମ୍ମାନନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମମତା ଭଉଣୀ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି, ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନମସ୍ୟ ପୂଜା ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧୁ ସଭିଙ୍କୁ ଆଜିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଦରେ ନମସ୍କାର ତଥା ସାନମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିବି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ ସମର୍ପିତ, ଯିଏକି ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଆମ ସଭିଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ, ଡକ୍ଟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ମାନସ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ସେ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ପିତୃପ୍ରତିମ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ହେ ପିତା, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଥାଇ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କାମନା କରି ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଗକୁ ନେବା, ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। ଯାହା ବି ହେଉ, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଭିତରେ ଏ ଉତ୍ସବ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ବହୁତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଏ ଭୋଗରାଇ ଉତ୍ସବ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ନୂଆ ଆଶା ବୁଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ହସ ଫୁଟେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଭୋଗରାଇ ହେଉଛି ଏକ କଳାର ମାଟି, କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଅନେକ ଅନେକ ମହାମୁନିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଗରାଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଏ ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସର ମାଟି, ମନ୍ମଥ ଦାସର ମାଟି, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଦାସର ମାଟି। ଅନେକ ସମାଜସେବୀ, ଅନେକ ମହାମୁନିଷୀ, ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଆଜି ଭୋଗରାଇ ଏକ ହେଉଛି
ममतार माटी पूज्य पूजार माटी पूज्य मानक पूजा करिबा पूज्य मानक सम्मान करिबा गुरुजन मानक भक्ति करिबा ए आमर उद्देश्य हो आज किंतु समाज रे आधुनिक समाज रे तार व्यतिक्रम घटुची जे आज समस्त घरे यौथ परिवार नहीं जे कि परिवार जड़े मुरबी थिले तांकरी अनुशासन रे परिवार अन्य समस्ते परिचालन होउतले ग्राम रे समिति जड़े मुरबी थिले जड़े मालिक थिले ग्रामांचल जहाँ भी समस्या असुविधा होउथिला ताकू समस्ते मिसी समाधान करुथिले किंतु आज घरे घरे विवाद चारिआडे हिंसा कलहर विद्रोह घरे घरे आज पाचेरी उठुची भाई भाई भितर समस्या बाप पुओ भितर समस्या स्वामी स्त्री भितर समस्या तथा सासू बहु भितर आज समस्या देखा जाउची जहा फल रे समस्ते आज आमे आपसिक समाधान न करी समस्ते थानार द्वारस्थ होउछे जहाँ भी हो आधुनिक सभ्यतार आमे बंचिबा चलिबा निश्चित भाव में तथापि आम जीवन मूल्यबोध आम संस्कृति आम ऐतिह्य आम चलनी आम परंपरा को आमे मने रखिबा गुरुजन मानक सम्मान करिबा भक्ति करिबा तथा आम विलुप्त हो जाउथबा जो संस्कृति को आमे उज्जीवित करिबा ताहाले जाई आमे भल मनीष हो पारिबा काहेकि ना मनीष जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड मनीष कर्मे जीवनर कर्म एकतार जीवनर मानदंड तेणु आमे ए धरा पृष्ठ रे दुर्लभ मनीष जन्म पाइछे जतबेले आमे समस्ते आम मनीष जीवनर मूल्यबोध आमे निश्चित निरूपण करिबा पारिवारिक क्षेत्र रे हो सांसारिक क्षेत्र रे हो समाज क्षेत्र रे हो आमे समस्ते निज निजर कर्तव्य निज निजर दायित्व निज निजर अधिकार को आमे साब्यस्त करिबा दायित्व संपादन करिबा जे आमे समस्ते आगामी दिन रे ए भोगराई उत्सव रे सक्रिय मेंबर हेई सक्रिय सहकर्मी हेई मेंबर नहले भी जने सक्रिय सहकर्मी हेई ए अनुष्ठान को आगामी दिन रे आमे आहुरी उज्जीवित करिबा आमर आगामी पीढ़ी ए अनुष्ठान को देखी किछि नुआ शिखिबे नुआ जानिबे तत्सहित ए भोगराई उत्सव जो कला प्रतिभा अन्वेषण करुछि बणर मल्ली बणरे झड़ी मौली जीवा बदल रे आज प्रतिभा मानक संबोधन कराउछि सेथिपाई भोगराई उत्सव कमिटी को पुणी थरे कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन करी जे जो कला आपण माने सहित संबोधित करुछंती प्रकृत रे से परी कलाकार को बा से परी व्यक्ति विशेष को आज समाज रे कहीं जानू नाहंती कहीं चिन्हू नाहंती प्रकृत रे उत्सव ही एमिति एक चीज जिनिस जे कि भाईचारापण आपणापण सृष्टि करे अचिन्हा को चिन्हित करे चिन्हा को अचिन्हा करे हस खुशी पूरी उठे जेतेबेले उत्सव आसे समस्ते आमे समस्ते चाहि थाउ जे केतेबेले गोटे बड़ उत्सव आसीबो आम कर्ममय जीवन रु आमे टिके समय बाहर करी उत्सव को जीवा भाईचारापण सृष्टि करिबा गाँ गाँ भितरे देश देश भितरे पंचायत पंचायत भितरे समस्त भितरे जो स्नेह ममता भल पाइबा बांटी दबा यह हूँ ए उत्सवर मूल लक्ष्य तेणु आमे समस्ते ए उत्सव को आहुरी आग को नबा एतिकी कही पुणी थरे एठी मते अतिथि करी पदे पदे कहिबार सुजोग देइथिबारु समस्त को पुणी थरे कृतज्ञता धन्यवाद देई मु मोर वक्तव्य सांग करछि वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। मु धन्यवाद जनइबी मंजू राणी को समस्त कथा उत्सवर कथा ए उत्सवर मूल तत्व ए विषय सूचना देले खाली सूचना नुहे आह्वान कले मध्य भोगरे उत्सवर दीर्घ जीवन कामना करे से धन्यवाद दौची आम पाखरे एबे मध्य मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता अछंती समय जदिओ एते अनुमति दौना तथापि सेमानकर मूल्यवान वक्तव्य रु आमे दूर को जाई परिबा नाही मु अनुरोध करिवि तांको कथार चुंबकीय शक्ति को यथाशीघ्र प्रयोग करिवे एथिपाई मु अनुरोध करछि प्रथमे आम कॉलेज आरआईएचएस रो पूर्वतन अध्यक्ष श्रीयुक्त कार्तिक चंद्र दास महाशय को से बर्तमान तांकर वक्तव्य रखिबे खाली गोटे सूचना देवी से एबे जलेश्वर रहुतले मध्य से भोगरे संतान बर्तमान
जो जगन्नाथ महिला कॉलेज थिला सेटा एबे को एजुकेशन हो जाए तार से सभापति अछंती तांको अनुरोध करी से कथा वर्तमान तांको वक्तव्य रखिबे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वरेण्य सभापति महोदय, मंचासीन सम्माननीय अतिथिवृंद, मंच संचालक प्रिय छात्र बंधु श्री कुमार, सम्मुखरे उपस्थित गुरुजन ज्ञानी गुणी मंडली, मातृमंडली, ए अंचलर उपस्थित नेतृवृंद, सामाजिक कर्मकर्ता वृंद, प्रिंटिंग मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियार उपस्थित बंधुगण, मोर प्रिय युवबंधु एवं छात्र बंधुगण, जो उद्देश्य रे ये उत्सव उत्सर्गीकृत से प्रणम्य व्यक्तित्व जड़े जनदरदी नेता आम समस्तंकर अति आपणार हृदयर मनीष, बहु प्रतिभा ओ सम्मानर अधिकारी प्रयात डॉक्टर कार्तिकेश्वर पात्र महोदय को मु प्रणाम करुछि। प्रणाम करुछि मोर एई पुण्य माटी को जिए मते स्नेह सराग देई बांधी देई थिला, जहार मूल मंत्र रे महामंत्र रे मु शिक्षित हेइथिली, दीक्षित हेइथिली। सारा जीवनर चाकिरी काल एई अंचल रे करिबारे संपादन करिबारे समर्थ लाभ करिथिली। प्रणाम करुछि अंचलर गुरुजन मंडली को, जो मानकर स्नेह साहचर्य समयोचित परामर्श लाभ करी ग्राम्य उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान रे कर्मरत थिला बेले विभिन्न कार्य संपादन दिगरे समर्थ हेइछि। शुभेच्छा जणाउछि ए अंचलर युवबंधु मानंकु, मोर प्रिय छात्र बंधु मानंकु, जो माने विभिन्न क्षेत्र रे स्वस्व कर्म और कर्तव्य संपादन द्वारा प्रतिष्ठा अर्जन करिसंती। खाली भोगराई अंचल रे नुहे, भारतर बाहरे बहु जगारे से माने निजकु प्रतिष्ठित करिबा संगे संगे ए भोगराई माटी मार गारिमा को उद्बुद्ध करिसंती। आज प्रायतः 5-6 वर्ष परे ए पुण्य माटी रे पदार्पण करिबार सुजोग मु पाइछि। प्रिय स्थान प्रिय जन दर्शन र अभिलाष समस्तंक हृदय रे थाए। सेई अभिलाष परिपूरण पाई मते मोर अग्रज आजिर अनुष्ठानर सभापति पूज्य पंकजाक्ष बाबू प्रदान करिथिबारु मु तांकु हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं ए उत्सव कमिटीर समस्त आयोजक
କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅବଲୋକନ କରେ। ବହୁ ଉପାଦେୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିତର୍କ ତ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା ପରାମର୍ଶ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଛି। ସମୟର ଅଭାବ, କହିବାକୁ ବହୁ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସାରିବି। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ବିରୋଧୀ ସାଥିରେ। ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ସାଥିରେ କରିବା? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ଭାଷାର ଦୁଇଟି ଦିଗ, ଗୋଟିଏ କଥିତ ଦିଗ, ଗୋଟିଏ ଲିଖିତ ଦିଗ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଦିଗର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବେଶ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସ୍ରଷ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଗନ୍ତାଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି କଥିତ ସାହିତ୍ୟ, କଥିତ ଭାଷା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାର ବହୁ କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ମୁଁ ବିତର୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କେବଳ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି, ଆମେ ଆମ ଭାଷାକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାଷା ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଆସୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ପରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ନଦର ଅନ୍ଦାଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସେ ଜାତିର ଆତ୍ମା। କୌଣସି ଜାତି ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଦ ଦେଇ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା, ଆମ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମ ଭାଷା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସମୟର ଅଭାବ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି। ଆଜି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 15 ବର୍ଷର କିଶୋର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ୟାର ଜ୍ଞତି, ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୁବ ସୁଲଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ, ସୁଦର୍ଶନ ସୌମ୍ୟ ହେଉ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉ, ଏହାର ଖ୍ୟାତି ଏହାର ଯଶ କ୍ରମଶଃ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଭଳି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ହଠାତ୍ ତାର ଶବ୍ଦ ପାଉନାହିଁ। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଯାସ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଦେଲେ ଯେମାନେ ବୁଝିପାରିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଖାପାତ କରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମାଜସେବୀ
ନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟଟିଏ ଦେବି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ରେବତୀ ପତ୍ରିକା ଯେ କି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖପତ୍ର, ତାକୁ ହିଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତାର ରୂପରେଖ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେଭଳି ଏକ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରି ତାକୁ ଚଳେଇ ରଖିବା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର। ଯାହାର ହୃଦୟର ଦରଦ ନଥିବ, ଯାହା ମନର ଟାଣ ନଥିବ, ସେ କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଭଳି କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବାରୁ ମୁଁ ସୁଭାଷିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବି ନା ମୋ ଝିଅ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଦେବି ଆମର ବୁଲୁ, କାଳିଆ ଏବଂ ଅନୁକୂଳକୁ। ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। सर्वप्रथमे सर्वनियंता परमेश्वरंक पादपद्मरे प्रणिपात। जहाँक पाई आज ये मंच उद्दिष्ट। दिव्यंगत श्रीजुक्त कार्तिकेश्वर पात्रंक प्रति मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि। मंचरे सभापतित्व करुछंती पूज्यास्पद माननीय श्रीजुक्त पंडा महोदय। मंचरे जहाँ कठू वर्तमान आम शुणुलु आजिकार मुख्य वक्ता माननीय श्रीजुक्त दास महोदय। मंचरे अछंती मंजू भौणी, ममता भौणी, हरेंद्र भाई, उपस्थित आपण माने समस्ते, सर्वोपरि श्रीकुमार भाई, समस्त गुरुजन मानकु मोर भूमिष्ठ प्रणाम। अन्य समस्तंकु सादरे नमस्कार। सांबादिक बंधु मानकु अत्यंत साधुवाद। कहिबार किछि अवकाश नहीं, प्रयास मध्य करिबि नहीं, कारण समय अतिक्रांत होइछि। या परे सांस्कृतिक कार्यक्रम अछि। ता छाड़ी कि मंचरे मध्य बहुत कथा आलोचना हेलाणी। भारी सुंदर कथा सबु मंचरे वक्ता माने उपस्थापन करिगलेणी। सूर्य जेमिति रात्रिर अंधकार को दूर करिबा पई सक्षम हेइथांती, मो मतरे, मो भाषारे, मो कथारे ए महोत्सव सेमिति आम समाजर अंधकार को दूर करिबा पई सक्षम हेइथाय। महोत्सव गोटे सुंदर कथा एठी ममता भौणी कहूतुले, तांकु मु धन्यवाद दउछि जे आपणकर महोत्सव सतरे महोत्सवी आस्वादन कले जड़े व्यक्ति जेमिति सुस्थ सबल होता है, से भलिया ये महोत्सव जनमानसर महोत्सवी और से महोत्सवी सबु बेले आमे आस्वादन करी
ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାଉ। କାରଣ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଆମେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବାଣ୍ଟି ଥାଉ, ଆମେ ନିଜେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଥାଉ, ତାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମହୋତ୍ସବଠୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ମମତା ଭଉଣୀ ଯେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଛି। ପୂଜ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଜନ୍ମଭୂମି ର ମମତା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାଟିର ମମତା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାର ମମତା ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଣିଷର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇ ପାରିନଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ କଲିକତାର ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ କଥା। ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସିଏ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଥିଲେ। ତା ଛାଡ଼ିକି କଲିକତା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଂସ୍କାର ସେ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେହେତୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଘଟି ବା ଲୋଟା ଧରି ଗଙ୍ଗାରୁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପେଶାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଏମିତି କରନ୍ତି, କୌଣସି ଦିନ ତ ସେ କଥାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି କିମ୍ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏମିତି କ୍ରମରେ ଦିନେ ସେ ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ସେଇ ନୋଟାରେ ପାଣି ଧରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମା ବସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ମା କହିଲେ, ଆଉ ମା ଜଣକୁ ସେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲେ, ଦେଖିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ମା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଘରର ବା ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ଥିବା ଭଳିଆ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଉନି ଯିଏ ପିଣ୍ଡ ଦବ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପିଣ୍ଡ ଅର୍ପଣ କରିବି, ଯିଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯିଏ ପୂଜାପାଠ କରିବେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ପୁଅ ପାଉନାହିଁ କି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଲେ, ଚାଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତମର ସେ ପିଣ୍ଡ କର୍ମ, ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସବୁ ସମାପନ କରିବି। ମା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ପଛରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ। ଯାଇକି ମାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା ଜଣେ ଗରିବ ଘରର ମା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସମାପନ କରାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେମିତି ଭୋଜ ଦିଆଯାଏ, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଡାଲି, ପନିପରିବା ଗାମୁଛାରେ ସବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାମୁଛାଟି କାନ୍ଧରେ ପକେଇ ସେଇ ନୋଟା ଧରି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବୁଜୁଳି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି,
କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସେ କେବେ ଗଙ୍ଗାରୁ ସ୍ନାନ କରି ଫେରିବାର ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବା ପଚାରିବ? କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ସାହସର ସହିତ ପଚାରିଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ବୁଜୁଳିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାମ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳେ ତାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ଘରକୁ ନେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଇଛି, ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମୋତେ କେବେ ମିଳିନଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ସୁଧୀବୃନ୍ଦ, ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ପଣିଆର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ମଣିଷ ପଣିଆର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଭୋଗରାଇ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଠି ମାନନୀୟ ସଭାପତି, ଆଜିକାର ସଭାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ତା ଛାଡ଼ିକି ସେଇ କଥା ସମସ୍ତେ ଦୋହରେଇଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ଭୋଗରାଇ ମହୋତ୍ସବ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୌରହରି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ତା ଛାଡ଼ିକି ମା ବାଣୀଶ୍ରୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା। ତା ଛାଡ଼ିକି କହୁଥିଲେ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଖେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି ଭୋଗରାଇ ମହୋତ୍ସବ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଭୋଗରାଇର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଛି। ମୋତେ ବସୁ ବସୁ ବହୁତ କଥା କାନ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭୋଗରାଇର ଏଇସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ମୋତେ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ସେ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନମନ କରୁଛି, ପୂଜନ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ନିଜ କଥା ନ କହି ମାଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ମାଟି ବାବଦରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଟି ପ୍ରତି ଅଛି, ମାଟି ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ବସୁ ବସୁ ବହୁତ କଥା ଭୋଗରାଇ ବାବଦରେ କହୁଥିଲେ। ତା ଛାଡ଼ିକି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କେବଳ ଅଡ୍ ୱାନ୍, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭୋଗରାଇର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୋଗରାଇ ପାଖ ବ୍ଲକ ବାଲିଆପାଳର ଝିଅ, ବସ୍ତାର ବୋହୂ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମୋତେ ଲାଗେ ଭୋଗରାଇରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଏ, ମୁଁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲେ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଭୋଗରାଇର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଅହଭାଗ୍ୟ ମୋର ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକାଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଆଜି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଗାଳି କରିବେ, ଏତେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ସକାଳଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା ଫୋନ୍ ଯିବ, ଶ୍ରୀକୁମାର ଭାଇ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଯିବ, ତାଗିଦ ହେବ, ଗାଳି ହେବ। ମୋତେ ସକାଳେ ବହୁତ ମନ ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଆମ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ ମୋର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜନ କରୁଥିଲି, ନମନ କରୁଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ସତାୟୁ ହୋଇ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା, ସେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ବାବଦରେ ବହୁତ କଥା ଏଠି ମାନନୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ध्येय हो। पुणी थरे समस्तଙ୍କ उद्देश्य कहबी सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। समस्ते आनंद रे रुहन्तु ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ध्येय हो। पुणी थरे आपण मानक उद्देश्य रे प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करिबी आपण माने सेई महोत्सव दिखाई खुशी रे शांति रे रुहन्तु एवं आनंद रे रुहन्तु। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। साधुवाद जनाइबी जो कहते मु पड़ोसी अंचल झील सुवासिनी कहते ना 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 टिके पछकू फेरी गले भोगराई थाना बालियापाल थाना थिला तापरे भोगराई अलग हो गला तेणु एका थानार झील भोगराई बालियापाल गोटे थाना थिला गोटे थानार झील ताको बदल हो जाइए। एबे मु आउ बेसी समय नेबी नहीं वर्तमान मु डाकिबी जो माने ये उत्सव को सफल करिया पई गुंडुची मूसा भली तांकर सहायता देथिले सेमान को डाकिबी। प्रथमे अनुकूल रणा से मंच को आसीबे। अनुकूल रणा तांको संबर्धित करिया पई मु दुई जण आम उत्सव कमिटीर युवकों को डाकिबी। संतोष कुमार जेना एवं राजकुमार दास से आसी अनुकूल को संबर्धित करेंगे। ए उत्सव को से उत्सवायित करने उद्यम जारी रखे अनुकूल ताको संबर्धित करेंगे। हाँ ए मीना बजार रो मालिक ए उत्सव को जो आपण माने घुरुचंती आनंद उपभोग करुचंती अनुकूल ही तार मूलपिंड से भल रो दीर्घायु हो ए उत्सव को सफल करने आग को तार उद्यम जारी रहू यही आशा रखिबा। गत वर्ष से बहु विपद थिला ए वर्ष से सुस्थ होइछे दीर्घ जीवन तार कामना करी मु आउ जणे सहायक उद्धव कुमार पात्र से जदि थिबे आसंतु ताकू समस्ते कालिया कालिया बोली भल पाती जानती संबोधन करती। टेंट आमे जो सुंदर मंच पर छिड़ा होइछु ए सुंदर मंचर परिकल्पना होछि कालियार एवं तो तांको संबर्धित करने आवश्यकता अच्छी। आम सुखरे दुखरे वर्षारे झड़े से अच्छी हाँ नहीं करुथिबो आमे ताकू रागुथिबा तथे करने को हम कर 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 से निश्चय ए काम को सफल करने को आगे आसे ताकू संबर्धित करने आम भितर आम कमिटीर वरिष्ठ सभापति अच्छा रमाकांत करण तांको मु अनुरोध करुच्ची से तांको संबर्धित करंतु। वर्तमान आमे जो ध्वनि शुणाई दौछु थाना छक को अतिक्रम करी समस्त मन को मोहन करी आग को नौछु एवं उज्ज्वल आलोकरे विभूषित हो जाइए मंच तार प्रयोजक हेले अनंत कुमार बेहेरा से जदि एठारे असंती से शीघ्र आसीबे मंच को। बिना का लाइट एंड माइक सेट बहु काम सत्वे से कथा देइथिबा कथा रक्षा करछे एवं आसीछे ताको संबर्धित करिया पई आम भितर आउ जणे वरिष्ठ उपसभापति अछंती एडवोकेट भुवनानंद बेहेरा से आसीबे बुलुकु सॉरी सॉरी भुवनानंद दास माने गोटे धाड़ी रे कहू कहू कहीदे जो अनंत कुमार बेहेरा कहू कहू भुवनानंद बेहेरा कहीदे मते क्षमा देवे ताको संबर्धित करिवे भुवनानंद दास। ना 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 से बाबू
ଫଟୋ ନିଅ ଟିକେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଶେଷ କରିବା, ଆଗକୁ ଆଉ ନେବା ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାରୁ ଶେଷ କରିବି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏକ ଛୋଟ କଥା। ଥରେ ଦୈବକ୍ରମେ ବାଘ ପିଲାଟିଏ ତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ବଣ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ମେଷପଲ ବା ମେଣ୍ଢାପଲ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ବହୁଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ବୁଲିଲା। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାର ବାଘ ପଣିଆ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ତୃଣଭୋଜି ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଘ ହେଣ୍ଟାଳ ଦେଇ ମେଣ୍ଢା ଧରିବାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ମେଣ୍ଢାପଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ବାଘ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ହଠାତ୍ ଏ ଘଟଣାଟି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବାଘ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କୌଶଳ କରୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବ, ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ କୌଶଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ନା ସତରେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ତା ଜାତିକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେ ଜଣେ ବାଘ ଏ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟେ କାମ କଲା। ସେ ବୁଢ଼ା ବାଘ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କଲା। ସେ ମେଣ୍ଢା ଶିକାର ନ କରି ହଠାତ୍ ଆସିଲା, ସେ ବାଘ ଛୁଆର ଗଳାଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏବଂ ନେଇଯାଇ ତାକୁ ଏକ ନଦୀ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଲା, ଝରଣା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଲା। ଦେଖେଇଲା, ଦେଖ ତୋ ମୁହଁ ମୋ ମୁହଁ ସମାନ, ତୁ ବାଘ ମୁଁ ବାଘ, ତୁ କାହିଁକି ମେଣ୍ଢା ଭଳି ଭୀରୁ ହେଇଯାଉଛୁ, ତୋର ବାଘ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ଏକଥା ବୁଝେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇକି ବଣକୁ ଗଲା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ବାଘରେ ପରିଣତ ହେଲା। ହେଣ୍ଟାଳ ଦେଲା, ମେଣ୍ଢାକୁ ଖାଇଲା, ତା ନିଜ ଜାତୀୟତାକୁ ସେ ଫେରି ପାଇଲା। ସେ ହେଉଛି ଭୋଗରେଇ ଉତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ତିଆରି କରିବା। ଭୁଲି ଯାଅ, ତୁମେ ଏତେ ଭୀରୁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ତୁମେ ବାଘ ଭଳି ସବଳ ହେବ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ହୁଏତ ଆଜି କିଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଅମାନିଆ କେଉଁଠୁ ଆମ ଦୋକାନୀ କି ମାରିଲାଣି, ତ କିଏ ଜଣେ ନକଲି ଟିକଟ ବିକ୍ରି କଲାଣି, ବା କିଏ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ମଝି ବାଟରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି, ତାକୁ ଯଦି ନାହିଁ କରିବ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲାଣି, ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲାଣି। ଏସବୁ ବାଦେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହେବା ଏବଂ ମନେ ରଖିବା ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଭଳି ତାର ଯେଉଁ ଶପଥ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚିରଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହେ ଚାହିଁ, ସୁଖ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଆଲୋକର ଯାତ୍ରୀ ହେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ନ ଭୁଲ ହେ ଉଚ୍ଚ କୂଳ ଜନ୍ମ ସମ୍ମାନ। ହେ ମଣିଷର ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ମଣିଷ। ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗରେ ରଖି, ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଆଗରେ ରଖି ଆଗେଇ ଚାଲ, ସବୁ କଥା ସଫଳ ହେବ। ଏ କଥା ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଭୋଗରେଇ ଉତ୍ସବର ଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ପଙ୍କଜାକ୍ଷ ପଣ୍ଡାର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ସଭା ଶେଷରେ সেই ধন্যবাদর পালাটি মধ্যে মু নিজে নেইছি। উৎসবর আজ শেষ দিন, যদিও আসন্তাকালি আমার যুবক মানে সমাবেশ করবে, জোরসোর সমাবেশ করবে, মঞ্চ করবে, নাচ গীত হব, সমাবেশ করবে। মু তাকে ছাড়ি দিয়েছি। মু তুম পাই কিছু আমার বাধা বন্ধন প্রতিবন্ধক নাই, তুমি তাকে চলাই নিও শ্রীকুমার, তুমি তাকে চলাও, চলাইকি নেই যাও, আমକୁ ଭଲ କଥା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କର, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ମଞ୍ଚ ତୁମର। ଏଇ କଥା କହି କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦିନଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛେ, ଏହି ଅବକାଶରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ଆମର ସମ୍ବାଦ ଆସୁଛି, ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି, ଯେ ଯାହା ଯାହା ଏଠୁ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ, ତା ସମାଧାନର ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ବା ସଭାରେ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ସେ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେଖିବେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏ ବାଟ ଖୋଲିଥିବାରୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ, ଏମାନେ ଆମକୁ କୃପଣତା କରେଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଜାରି ରଖିଥିବା ଆମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ, ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାମ ଧରି କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଟିକେ ମନ ଉଣା କରିବେ, ତଥାପି ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଖଟିକି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଏଠି କିଛି ବସିଛନ୍ତି। ଭୁବନ ବାବୁ, ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ରାଜକୁମାର ବାବୁ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଦୂରରେ ରହିକରି ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପରି ଯେ ପାଞ୍ଜି ଓଲଟାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୋ ଠାରୁ ବି ବୟସ ବେଶୀ ହେବ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦୀପେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ସକାଳେ ରାଗନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ବେଳେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଦୀପେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ। ଆମ ପାଖରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ରହିଥିବା ପରିମଳ ମହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷର ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୂରରେ ରହି ସବୁ ରିମୋଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ନେବା ତ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯିବ, କହିଲେ ଏଇ 6 ଜଣଙ୍କ 8 ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଆଉ କାହାରି ନେଲେନି, ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ। ଏସବୁ କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯିଏକି ଆମକୁ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସହାୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ମୂଳରୁ ଏଟାକୁ ଆମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ବି ସେ ଭିତ୍ତିକୁ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଉତ୍ସବକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଶପଥବଦ୍ଧ, ଅନ୍ତତଃ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ କରିଲେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ନାମରେ ନୁହେଁ, କିଛି ଦଳରେ ନୁହେଁ, କିଛି ବଡ଼ ଲୋକ ଚେହେରାରେ ନୁହେଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆସିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଚଳାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଡେକ୍ସଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବହୁ ଲେଖକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଉନ୍ନତମାନର ଲେଖା ଆସୁଛି। କିଛି ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଏତେ ସାବଲୀଳ ହେଉନି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବାଦ ଦେଉଛେ। ମୁଁ ଆଶା ରଖି ଭୋଗରାଇ ମାଟି ହେଉଛି କବିର ମାଟି, ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ମାଟି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ କର ପିଠାପୁରା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଭୋଗରାଇ ମାଟିକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲାରେ ଅବଦୁଲ ରହିମ ଭୋଗରାଇ, ଅନେକ ତାଙ୍କ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଭୋଗରାଇରୁ ରହିମଙ୍କର ନାମ ଆଗରେ ରହିବ, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ସାଧୁବାଦ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣ୍ଟି ହେବା, ପ୍ରେମମୟ ଏକ ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଏହି ଆଶା, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଜି ମଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।